I have got a lot to share today. ಈ ದಿನ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, let's get into the word of God this morning and we'll just be on little bit on a faster mode. ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, I'm here after a long time, so if anyone is saying who is this person, I am a pastor of this church. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕ ಬೋಧಕನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Okay, so this is a very very important year for us as ICRM family. ICRM ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. Right, way back in 1977. 1977ನೇ ಇಸವಿ. Our founder, our apostle, Pastor John Ilangovan, who is in the Lord now. ಈಗ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಇಲಂಗೋವನ್ ರವರು, who is with the Lord now. ಈಗ ಅವರು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So he started ICRM, Indian Christian Revival Mission, having the vision from God. ಅವರು ICRM ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. So it means 49 years back this mission started. ಅಂದರೆ 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. So we are journeying through the 50th year. ನಾವು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So this is the 50th year for us. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. We will be completing this 50th year by 2027 March. 2027ನೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಂದು ನಾವು 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So today I just want to speak on the special subject that we have, right? Jubilee. ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಜೂಬಿಲಿ ಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. So 50th year according to the Bible, it's a jubilee year. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ 50ನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. So as we are traveling through the jubilee year, ನಾವು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, so we are going to just have a study on that. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುವ. And also we are going to prepare ourselves to travel together for the vision and the things that are planned for this year. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ. Okay, may I request all of you to stand on your feet for the scripture reading. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, as you turn your Bible to the book of Leviticus. ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Leviticus chapter 25. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. So we are going to read from verse 8 until verse 13. ವಚನ 8ರಿಂದ 13ರ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಓದುವ. Leviticus chapter 25 verses 8 to 13. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನದ ತನಕ. Okay, it's going to be a corporate congregational reading. Whatever the language, whatever the version that you have, feel free to read it aloud. ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸ್ವರವನ್ನೆತ್ತಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದುವ. Okay, ready? 3, 2, 1, go. And you shall count 7 Sabbaths of years for yourself, 7 times 7 years. And the time of the 7 Sabbaths of years shall be to you 49 years. Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement you shall make the trumpet to sound throughout all your land. And you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. That 50th year shall be a jubilee to you.
In it, you shall neither sow nor reap what grows of its own accord, nor gather the grapes of your untended wine. For it is the Jubilee, it shall be holy to you. You shall eat its produce from the field. In this year of Jubilee, each of you shall return to his possession. As you remain standing, may I request you to turn your Bible to Luke's Gospel chapter 4. ನಿಂತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Luke chapter 4 verses 18 and 19. ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಮತ್ತು 19ನೇ ವಚನ. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord, or the year of Jubilee. Let's close our eyes for a moment. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚುವ. Father God, we come to you and we ask you very humbly to speak to us this morning. ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದೀನತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Let your word be released. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. That each heart here would be prepared to receive your word this morning. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿ. Help us to understand the biblical truth. ಸತ್ಯವೇದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ And open our inner eyes so that we would be able to understand what it means to us on this day. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೋ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು. We pray that the Holy Spirit of God would minister to each one of us through your precious word this morning. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ. In Jesus Christ's name we pray. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. 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 Please be seated. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Right? Just give your attention to the word of God to understand the truth, the concept that God has on Jubilee. ಈ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ During the Old Testament times, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲ very important year for the people. ಜನರಿಗೆ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. They would be waiting for it. ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. When it is approaching, they would be preparing themselves for the new season. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. People who were depressed and hopeless, they will receive some hope and encouragement. ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಅವರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ರು. People who have lost everything, they have still hope on this year of Jubilee because they will receive it back. ಯಾರು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂತವರು ಈ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. In other words, it's a prophetic alignment of kingdom of heaven. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವದನಾತ್ಮಕ ಮರು ಹೊಂದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. God is at work of the lives of his own people. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he wanted to do something fresh, something new, and bring the new hope into their lives where the hope was lost. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ನೂತನವಾದ ಹೊಸದಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. So when we talk about Jubilee year, we have to go to Leviticus chapter 25. ನಾವು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. Come on, everybody say Leviticus 25. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25. One more time, Leviticus 25. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25. Okay, so we have to know. So when we want to know about the Jubilee year, we have to go
to Leviticus. ನಾವು ಒಂದನ್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು Yes, ಹೋಗಬೇಕು. particularly 25th chapter. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. So in this chapter, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ so you can read the verses that we read, 8 to 13. ನಾವು 8ರಿಂದ 15 ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದೆವು. ಆಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. And you know that, this is the Jubilee year. ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಂವತ್ಸರ, ಆ ವರ್ಷ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷ. This is the year of Jubilee. ಜೂಬಿಲಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. The 50th year shall be a year of Jubilee for you. 50ನೆಯ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷ. Amen. ಆಮೆನ್. Praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. So that was something prophetically the Lord was preparing his people. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, that was fulfilled in the Lord Jesus Christ. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. Right? Luke chapter 4, 18 and 19 we read. ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18, 19 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. And verse 19 says to proclaim the acceptable year of the Lord. In other words, it is the year of Jubilee for the people. 19ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕರ್ತನ ಶುಭ ವರುಷವನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವುದು. ಶುಭ ವರುಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಜೂಬಲಿ ವರುಷವಾಗಿದೆ. All the things that happened during the year of Jubilee in the Old Testament, in the New Testament, it is being fulfilled, or we receive it through the Lord Jesus ಹಳೆ Christ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು, ಏನೆಲ್ಲ ಘಟಿಸಿತು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Jesus read the scriptures based on Isaiah chapter 61. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏಷಾಯ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಓದಿದನು. He said, the Spirit of the Lord is upon me. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. To proclaim the acceptable year of the Lord. In other words, to proclaim the year of Jubilee to you. ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಶುಭ ವರುಷವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಜೂಬಿಲಿ ವರುಷವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಲು. Amen. Amen. Are you all with me? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? So Jubilee is not merely a Jewish celebration. ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಹೂದ್ಯರ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Right? For the New Testament Christians, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ we can see gospel in action. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Right? Jubilee is not merely a celebration but gospel in action. ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Right? The core thing is, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, God is restoring what sin has destroyed. ದೇವರು ಪಾಪ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Okay, sin has destroyed many things in the life of a man. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. So here we see God is restoring everything back. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And you have to understand one thing. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We need to understand something from something about sound. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Everybody say sound. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಸೌಂಡ್, ಧ್ವನಿ. Sound, without sound you can say, and I have to believe that you told sound. ಧ್ವನಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀವು ಧ್ವನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. Come on, one more time. Try to say sound with a little more sound. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿ. When the Jubilee year was proclaimed, ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷವನ್ನ ಘೋಷಿಸುವಾಗ, you can repeatedly read in the Bible, they have to blow a trumpet. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು, ಅವರು ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Right?
trumpet was sounded throughout the camp of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಳೆಯದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. Throughout the land of Israel. ಪೂರ್ತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇಶದಲ್ಲಿ. You know, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, Jubilee means, ಜೂಬಿಲಿ ಅಂದರೆ it comes from a Hebrew word called Yobel. ಯೋಬೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ರಿಯ ಪದದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. Come on, tell after me, Yobel. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಯೋಬೆಲ್. Say after me, Yobel. ಯೋಬೆಲ್. Yobel literally refers to the ram's horn trumpet. ಯೋಬೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಕ್ಷರಂ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಊದುವ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. Interestingly, Jubilee began with the sound of the trumpet. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷವು ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. All other things followed. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. There was a restoration in the year of Jubilee, but before restoration, there was a sound of trumpet. ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೆ. ಆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿ ಊದಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ. Of course, there was a freedom for the people, those who were oppressed, those who were actually slaves. But before that freedom, there came a sound of ಹೌದು, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಲ್ಪಡಬೇಕು. And also the sound of trumpet comes with the proclamation of liberty. ಮತ್ತು ಈ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to just ask Joel to blow this trumpet for us, and we are going to join by clapping our hands to declare the year of liberty, the year of Jubilee. ಈಗ ಜೋಯಲ್ ಕೊಂಬನ ಊದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ Come on. ಘೋಷಿಸುವ. Amen. Amen. Thank you. It's very hard, right? You got 2 more idlis you need. Okay. So we declare the Jubilee year. We are in midst of the Jubilee year as ICRM. ICRM ಆಗಿ ನಾವು ಜೂಬಿಲಿಯ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. And throughout the scriptures, ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ like God moves through sound. ದೇವರು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಆತನು ಚಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದ. Now, interestingly, when we look at the beginning of everything, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಾರಂಭವು God created everything through His word. In other words, a sound. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. Right? Let there be a light. Word. Right? Expressed through a sound that created everything. ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮಾತು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂತು. Right? You think about this. The people of Israel. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು Right? Standing before the Jericho. ಅವರು ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Right, again the trumpet blew and they had to shout the praises. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಊದಲಾಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. Jericho fell down. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. Amen. ಆಮೆನ್. I just remember that the width of Jericho wall, ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ. if my memory is right, no, somebody said if 6 trucks, big lorries, 6 trucks, if you put, if you park it, so that wide it is. ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯ ಆ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 6 ಟ್ರಕ್ಗಳು ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಪ್ಪವಿತ್ತು. It crumbled down. ಅದು ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. Nobody knows how it happened. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. But we understand something with the sound of praise. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಯ
ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ Jesus came to the tomb, the graveyard. ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. Lazarus already he was buried and 4 days have gone by. ಲಾಜರನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು 4 ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ. Right? He just prayed, thanked God, and he said, Lazarus, come out. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದ, ಲಾಜರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾ. Amen. ಆಮೆನ್. Have you ever noticed that word, that sound carried the power? ಆ ಧ್ವನಿ ಬಲವನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಿತು. Lazarus came out. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಜರನು ಹೊರ ಬಂದನು. Hallelujah. Hallelujah. There is a power over your tongue. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. Right? You can speak the word of life. You can speak the word of death. ನೀವು ಜೀವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು, ನೀವು ಮರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು As the ಆಡಬಹುದು. Bible says, life and death are at the power of your tongue. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶವಾಗಿದೆ. And also the New Testament ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ tells, ಹೇಳುತ್ತೆ, on the day of the Lord, ಕರ್ತನ ದಿನ, at the sound, all those who dead in Christ, they will rise. ಕರ್ತನ ದಿನದಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಳುವರು. Again that sound, the trumpet sound is just go together. ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯು, ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯು ಸೇರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So can I just ask you to shout Jubilee? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಾ? Jubilee. ಜೂಬಿಲಿ. Last 2 letters, what it is? ಕಡೆಯ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನದು? E. Turn to somebody and say E. ಈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Right, let's try now. Jubilee. ಜೂಬಿಲಿ. Come on, Jubilee. ಜೂಬಿಲಿ. Jubilee. ಜೂಬಿಲಿ. It's for us, right? 50th year. ಇದು ನಮಗಾಗಿ 50ನೆಯ ವರ್ಷ. And we are just going to understand, right, what this year means to us. ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವ. I'm going to just bring 5 things to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. So each point will start in English R, letter R. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಅಂಶವು ಆಂಗ್ಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುವ R ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. So to have it in our mind, we can keep 5 R's. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 5 R ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ. Are you all with me now? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? Are you all with me? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? Okay, number 1. ಮೊದಲನೇದು Release. ಬಿಡುಗಡೆ. Come on, everybody say release. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ. Release. It simply means freedom from what holds you. ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. When we talk about jubilee, we talk about release, we talk about freedom, we talk about liberty. ನಾವು ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. Right? In the Old Testament time, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ the slavery, the system of slavery was practiced. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವುದಿತ್ತು. Right? People can give money and get the human lives as their slaves. ಜನರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗುಲಾಮರುಗಳಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. But God said on the year of Jubilee, ದೇವರು ಹೇಳಿದನು 50ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿರುವ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, and all these masters who have slaves, they have to release them. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಗುಲಾಮರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. Right? If you read verse 10 of Leviticus 25, ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೆಯ ವಚನವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ, we read there, proclaim liberty throughout all the land. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿರಿ. The first word of Jubilee is liberty, freedom, release. ಜೂಬಿಲಿಯ
ಮೊದಲ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God doesn't want to see his people in bondage. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. Right, in God's heart all the time he thinks about redeeming his people back. ದೇವರ ಹೃದಯವು ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ದೇವರ Even as ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. we are talking about jubilee in this time, in this season, ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, people of God, friends, think about it. No, or are you just having the kind of bondage in any areas of your life? ದೇವ ಜನರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? What is the real jubilee celebration? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಜೂಬಿಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಏನು? Getting liberated from those clutches of the bondages of the evil one. ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುವುದೇ ಆಗಿದೆ. Right, Israel, the people of Israel, the children of Israel had experienced it. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. Right, so God never wanted them to live with that slavery mentality. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. Because 400 plus years they were the slaves in Egypt. ಯಾಕಂದ್ರೆ 400 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. So we lived with that mentality. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. Right, to proclaim the liberty one thing, but bringing that awareness, bringing that truth in real in the lives of the people, that's another thing. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸುವುದು ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ. So this morning as we are talking about jubilee, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ there is a good news for each one of us. ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವಿದೆ. We know Christ, we know God, we know the gospel for some extent. ನಮಗೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗೊತ್ತು, ಸುವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. We may be the part of the church, part of the ministry, right? We may be actively involving in many things. ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು But ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. you know very well that you are not enjoying your freedom totally, maybe in particular some of the areas of your life. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು God ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. wants to bring that release, that freedom, that liberty over your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Throughout the Bible you can understand that. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Right, children of Israel in Egypt in slavery, they were liberated. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ When ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. Jesus was ministering, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ the 18 years that woman bent over, so Jesus healed her, and it says no, she was in bondage. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡು ಬೊಗ್ಗಿದ ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. You know, healing is another form of releasing you from the bondage. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂಧನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Right, God wants you to enjoy the freedom in him. ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Right, the real freedom, the true freedom is enjoying that freedom in Christ Jesus. ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ, ಆನಂದಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. So literally when we see in the scripture, Peter was in the prison. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಪೇತ್ರ ಆತ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ.
God sent his angel and released him from that prison. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ. I always tell, more than the physical prison, the mental prison of the people are more powerful. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸೆರೆಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. You and I may not be in that physical prison, but we may live the life that we have put ourselves inside of the mental prison. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. Today God wants to declare his release, liberty. ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಘೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So when we are talking about the bondage, we are talking about the spiritual bondages. ನಾವು ಬಂಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We don't see chains in our hands, but we see chains in our heart. ನಾವು ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇಡಿ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Fear, ಭಯ, shame, ನಾಚಿಕೆ, guilt, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, unforgiveness, ಕ್ಷಮಿಸದಿರುವಂತದ್ದು, bitterness, ಕಹಿತನ. religious legalism is another bondage. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಧನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು. Right? We repeatedly talk and address about this issue. ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತವರು ಹೇಳುವವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Don't put Christian walk into the religious capsule. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ It is the ಹೋಗಬೇಡಿ. life of freedom in Christ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ That ಜೀವಿತ. means we don't live as we wish. We live as God wishes and enjoying that freedom in him. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Sometime majority of the Christians put their Christian walk faith into the religious capsule. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಒಳಗೆ It's not a ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. religion, it's a relationship. ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. Relationship between the creator and the human being. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. And another spiritual bondage is a wrong identity. ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಂಧನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. Wrong identity. ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತು. Now you are who you are because Jesus Christ. ನೀವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The real you is your spirit. ನಿಜವಾದ ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ನಿಜವಾದ And the ನೀವು. Bible says if you are in Christ you are a new creation. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. And it doesn't stop there. All things are passed away and everything has become new. ಮತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಯಿತು. This is the new identity. ಇದು ಹೊಸದಾದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. So God had to work in the mindset of the people of Israel. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. All these 430 years they were slaves. ಅವರುಗಳು 430 ವರ್ಷಗಳು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. Now God was going to just bring them out from Egypt. ಈಗ ದೇವರು ಈ ಜನರನ್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. So God asked them, go and ask gold, silver and everything from the people who had mastered over you. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ ನೀವು So ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. they had everything. ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. Where? In the wilderness. ಎಲ್ಲಿ? ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ. Wilderness, when God wanted Moses to build a tabernacle, all the things were brought by these people in the wilderness once they were slaves in Egypt. Now they had all these precious things.
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಈಗ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Listen to this statement. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ. Many believers have been saved from Egypt. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ, ಈ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But Egypt has not been removed from the believers. ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. You got it? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? Let me repeat it again. Many believers, ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು they have been saved from Egypt. ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But the Egypt has not been removed from them. ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. That's a pathetic life. ಇದು ಪರಿತಾಪಕರವಾದ ಜೀವಿತ. What's the use of it? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ತಾನೇ You and ಏನು? I have to enjoy that freedom. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. When the people train the elephant, ಜನರು ಈ ಆನೆಯನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ, when the elephant was a baby elephant, ಈ ಆನೆ ಮರಿ ಆಗಿರುವಾಗ it is said they use the thin chain. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. So use the thin chain and they will chain over the legs. ಸಣ್ಣ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಆನೆ ಮರಿಯ ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. So this baby elephant will try to walk. ಆನೆ ಮರಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. As long as that length of chain helps, the elephant can walk. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಸರಪಣಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ ಆನೆ ಮರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Then it cannot walk anymore. ನಂತರ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So this has gone into the mind. ಇದು ಆನೆ ಮರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು And ಬಿಡ್ತು. baby elephant grows. ಆನೆ ಮರಿ ಬೆಳೆಯಿತು. It has become a big in stature. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯಾಯಿತು. Still they use the same thin chain. ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯಾದ್ರೂ ಆ ಸರಪಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Now if it uses its power, the chain will break. ಈಗ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಆನೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸರಪಳಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. But it does not know that. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because from it was a baby, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮರಿಯಾಗಿರುವ ಅಂದಿನಿಂದ for her mind the waves, the signals have gone inside. I'm chained. I cannot walk anymore. ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆವಂತ ಯೋಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Sometimes this is the story of the believers. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. When you were in the world, ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, when you were in the sin, ನೀವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, right, you were chained. ನೀವು ಸರಪಣಿಯಿಂದ You ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ. could not walk in freedom. You could not enjoy the joy of the freedom. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯೂ But ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ now the ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. story is not the same. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Hey, my dear friend, you are released. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು You are ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, liberated. ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Right, the jubilee was fulfilled in Christ Jesus. He proclaimed the year of acceptable, the Lord's favor. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಯೆಹೋವನ ಶುಭ ವರ್ಷವನ್ನ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಿದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So if you are captive, we are captive because of our mindset. ನಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. On the cross, all the chains were broken. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಪಣಿಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. On the cross, all the power and the consequences of sin were broken. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಹಾಗೂ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. We are no more captives. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಗಳಲ್ಲ. But if you and I believe that we are captives in our mind, then we still are captives. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಬಂದಿಗಳಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. So we read in Luke 4:18, he has sent me to proclaim freedom for the prisoners. ಲೂಕ 4:18 ನೋಡುವಾಗ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. My goodness, time is already 9:20. ನೋಡುವಾಗ ಸಮಯ ಆಗ್ಲೇ 9:20 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Somebody change this clock.
ಕೆಲವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, so maybe I would take 10 minutes extra this morning from the service, but we will try to just have this picture in our mind. ನಾನು 10 ನಿಮಿಷವನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕಾರಣ ಈ ಸತ್ಯ, ಈ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ. I don't know why time is running so fast when I come to the pulpit. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಪೀಟ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೋ, ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಈಗ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡುತ್ತೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Secondly, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ reset. ಮರು ಹೊಂದಿಸುವುದು. Release was the first one. The second one is the reset. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಮರು ಹೊಂದಿಸುವುದು. What do I mean by saying reset? ರೀಸೆಟ್, ಮರು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರ Returning ಅರ್ಥ to ಏನು? God's original design. ದೇವರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. Amen. Come on, everybody say reset. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ರೀಸೆಟ್. Reset. ರೀಸೆಟ್. Reset simply means returning to God's original design. ರೀಸೆಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ Leviticus ದೇವರ chapter- ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿದೆ. Again, Leviticus 25:10 we read, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:10 ಓದುವುದಾದ್ರೆ, consecrate the 50th year. 50ನೇ ವರ್ಷವು ಮೀಸಲಾದ ವರುಷ. Because the 50th year is the year of jubilee for you. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50ನೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಜೂಬಲಿ ವರುಷ. Right? God wants to reset everything. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರು ಹೊಂದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Consecrate this year. 49 years, it's a different story. Now 50th year, it's a different ಈ story. ವರ್ಷವನ್ನ ಮೀಸಲಾದ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. 49 ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ, 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. Right? The things were reset. Economy was reset. Relationship was reset. ಸಂಗತಿಗಳು ಮರು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮರು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Families were ಸಂಬಂಧಗಳು reset. ಮರು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಮರು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The future was reset. ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಮರು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Amen. ಆಮೆನ್. So, in the life of his own people, ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, right, because of the human systems, lot of things have gone away from the original plan of God. ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. So when God wanted to reset, right, that 50th year, the jubilee year, he said, consecrate this year. ದೇವರು 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜೂಬಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಮೀಸಲಾದ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. So for us to understand, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, right, we will just throw our thoughts over Garden of Eden. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಏದೇನ್ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ ತರುವ. Eden was God's original design. ಏದೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. Right, when God created Adam and Eve, ದೇವರು ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. you know, no shame, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ, ಅವಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. no fear, ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ. no separation, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಗಲುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು no ಇರಲಿಲ್ಲ. curse, ಯಾವುದೇ ಶಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ. no striving. ಯಾವುದೇ ಹಸಿವಿರಲಿಲ್ಲ. Right, everything was right. It's like a 100% freedom. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 100% ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. They were radiating the very nature of the Creator. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. And what corrupted everything? Sin corrupted everything. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಪಾಪವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಕಿತು. So the original design, ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ, sin came, ಪಾಪ ಬಂದಿತು. right? In a cunning way, in a subtle way, Satan entered into the human life. ಕುತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. And he was separated from God. ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಮಾನವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. In other words, he fell down from God's original design. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದ. Now shame entered, fear entered, separation entered. ಈಗ ನಾಚಿಕೆ, ಅವಮಾನ, ಭಯ, ಅಗಲುವಿಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು.
So redemption is the God's plan ವಿಮೋಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಯೋಚನೆ. to reset the lives of these people. ಈ ಜನರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಮರು ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ. So even as we are talking about this, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, friends, listen to me. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ. We have a culture to see how people are living. This culture entered into our lives. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಲಾಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಜನರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. We see in the world, and this is accepted as the culture, and if that culture takes us away from the original design of God, ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಈ ಕಲಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿತು. disappointments enter, ನಿರಾಶೆಯ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು, failures enter, ಸೋಲುಗಳ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು, hurts enter, ಗಾಯಗಳ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು, and we are not able to live that freedom with that freedom. ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. So here is the good news, Jubilee. ಈ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವಿದೆ. Right, that is a beautiful word in English. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದವಿದೆ. Right, calibrate. So God recalibrates everything. That means He is resetting everything. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಕಲವನ್ನ ಆತನು ಮರು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For what? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? Listen to me. For what? ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, He ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? resets or recalibrates. ಆತನು ಮರು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. To bring His people to His purpose. ಆತನ ಜನರನ್ನ ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Are you with me? ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? Are you with me? ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರೋ? Right. He does it because He wants to bring us back. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ In ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. other words, to His original design and the purpose. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತರುವುದು. It's just like a divine GPS. ನೋಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ದೈವಿಕ GPS ಇದಾಗೆ. Right? You just feed the address in the GPS, and if you take a wrong road, it doesn't curse you. ನೀವು GPS ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಳಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ರೆ GPS ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. It recalculates and just gives you another way. ಅದು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. If you are keen to obey, and you will reach your destination. ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ತಲುಪುವಿರಿ. Right? Many of us would have taken the wrong turns, wrong routes. ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾದ ತಿರುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿರಬಹುದು. I'm speaking to you. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You have taken the wrong route. ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯನ್ನು You have ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. taken the wrong turn. ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ತಿರುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. You are not on the right track. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. You may be still running but not on the track. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ You ಓಡ್ತಾ may ಇಲ್ಲ. still be living but not with the real freedom. ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲ. Right? Sometimes wrong decisions. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, Sometimes wrong priorities. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳು, Sometimes wrong relationships. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು. So you went through the seasons of disobedience. ನೀವು ಅವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ್ರಿ. Now, ಈಗ the Jubilee is the year of favor. ಜೂಬಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಯೆಯ ವರುಷವಾಗಿದೆ. Year of favor, year of His favor. ದಯೆಯ ವರುಷ, ಆತನ ದಯೆಯ ವರುಷವಾಗಿದೆ. He resets, recalibrates, recalculates, and just puts you the way so that you can come back to the original design. ನೀವು ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮರು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. So I would say Jubilee is God's gracious recalculation. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೂಬಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ದಯೆಯ
ಕನಿಕರದ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Listen to this. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Failure may change your route, ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, but it does not have to cancel your destiny. ಆದ್ರೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲುಗಳು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. That's the message of Jubilee. ಇದೇ ಜೂಬಿಲಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. Failure may change your route, ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ but it does ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. not have to cancel your destination. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. So resetting is happening. ಅಲ್ಲಿ ಮರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. The third one, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ restore. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. This is so powerful. This is one of the corest of core. ಇದು ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು What do ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. we mean by saying restored? Recovering what was lost in our life. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಕಳೆದು ಹೋದವುಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. Recovering what was lost. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರು We read ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. in Leviticus 25:13, each of you is to return to your family property. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25:13 ಓದ್ತೇವೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ. Notice it carefully. ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. God was not giving a new piece of land. Rather, he said, go back and possess your land which you lost. ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸದಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನೋ ಹೊಸದಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕಳಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೋಗಿ ಪುನಃ So ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. the emphasis of Jubilee is recovery or restoration. ಜೂಬಿಲಿಯ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕಳಕೊಂಡವುಗಳನ್ನ ಮರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Even each one of us have our own story, what we have lost. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. Just for us to understand how we can weigh our own lives, right? I would just want you to think about Eden, Garden of Eden. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಏದೇನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ. Adam and Eve lost the fellowship with God. ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವಳು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ್ರು. They lost the authority that God has given. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರು. They lost their identity. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುತನ್ನ They ಕಳಕೊಂಡ್ರು. lost their purpose. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ್ರು. And they lost the glory that was upon them because they were radiating the very glory of God. ಮತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So Jubilee is talking about the restoration. ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ What ಕುರಿತಾಗಿದೆ. you and I have lost, we can align ourselves and we can exercise our faith accepting the word of God, and we can receive back, restore the things. The God would restore the things back ನಾನು to us. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನನ್ನ ಕಳಕೊಂಡುವೋ ಅದನ್ನ ಮರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾದಿಗೆ ನಾವು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಳಕೊಂಡದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು And when ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. you talk about restoration, one thing is very powerful. ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. Joel chapter 2 verse 25. ಯೋವೇಲ 2:25. The Lord says here, I will restore to you the years that the locusts have eaten. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಂತ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವೆನು. Amen. ಆಮೆನ್. Can you just imagine? I will restore the years. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ವರುಷಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವೆನು. Only God can restore the years. ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ವರುಷಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Right? You are sick, you go to doctor, your doctor may restore your health. ನೀವು ರೋಗದಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. When you are confused, perplexed, you go to the counselor. Counselor may restore your confidence. ನೀವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. You are so discouraged and go to your friend and talk to him or talk to her, and your friend may restore you back with encouragement. ನೀವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. But the years lost. ಆದ್ರೆ ವರುಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. Can you just imagine years lost? God can restore the years which were lost. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ವರುಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is a golden opportunity. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ for us to walk towards God. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ And put ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ourselves aligning with His purposes. ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಕ್ರಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮರು And ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. everything that we have lost, it would be restored. Even the years that we have lost, it would be restored. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಳಕೊಂಡೆವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಮರು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರುಷಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ವರುಷಗಳು ನಮಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Fourthly, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ return. ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. Coming back to the Father's presence. That's what we mean here. ತಂದೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ, ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. Right, Leviticus 25:13, each of you shall return. ವಿಮೋಚನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 25:13, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. So one of the important concepts that we need to understand, return. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗು. Amen. ಆಮೆನ್. That's all about Jubilee. ಇದೇ ಜೂಬಿಲಿ ಆಗಿದೆ. The goal of Jubilee ಜೂಬಿಲಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ was not simply freedom, ಬರೀ ಕೇವಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಲ್ಲ, not simply restoration. ಬರೀ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದಲ್ಲ. Even when we talk about the restoration, the highest form of restoration is restoration of our relationship with our heavenly Father. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅತಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು. Amen. ಆಮೆನ್. Genesis begins with man in God's presence. ಆದಿಕಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. Revelation ends in man in God's presence. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So, in other words, the entire Bible, the entire scripture tells us this message. God wants His people to be back to Him. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವೇದ, ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಬಯಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. Amen. Amen. It's not you have missed the years for the church, returning to the church. No, not returning to the church, returning to God. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಲ್ಲ. Returning to God the Father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿದೆ. You were involved in the ministry, you left the ministry and now coming back to the ministry. That is not we are talking about in this year of Jubilee. Returning back to the Father. ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸೇವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It's not our activity, it's not anything else. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. It's returning to the Father. ಇದು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. Amen. Fifthly and lastly, ಐದನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯದಾಗಿ rejoice. ಆನಂದಿಸುವುದು. Rejoice. ಆನಂದಿಸುವುದು. When we say rejoice, what do we mean? Celebration of redemption. ನಾವು ಆನಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. It's a celebration of redemption. ಇದು ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. Right, that's what Isaiah 61 verse 10 says. I delight greatly in the Lord. ಏಷಾಯ 61:10 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಪಡುವೆನು. Where there is genuine restoration, there will be rejoicing. ಎಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದವಿರುತ್ತೆ. Every true jubilee ends in joy. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಜೂಬಿಲಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. You know why? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ?
the captive is free, ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, the divided family is united, ಇಬ್ಬಾಗವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವು, the inheritance, the things that you have lost have been ನೀವು restored, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು, you have come into the fellowship with your Father in heaven, ಪರಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ, and your future is well secured. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. It is more than any insurance company that offers. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಿಂತ Your ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. future is well secured. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So it ends with joy. ಇದು ಜೂಬಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So release, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು, reset, ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು, restore, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, return, ಹಿಂತಿರುಗುವುದು, rejoice. ಆನಂದಿಸುವುದು. Amen. Amen. Just imagine ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, what all you can just enjoy and know everything as blessings that you can inherit. The blessings that you can inherit. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ. Right? Maybe many years you have been away from the Father. Now still there is an opportunity. There is a hope. You can come back to Him. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗೋ ನಿಮಗೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. Okay? If I just connect the story, I would connect from bondage to freedom. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ, ಕತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ, from freedom to redemption, ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ, from freedom to restoration, ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, from restoration to relationship, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, from relationship to celebration. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So throughout ICRM, ಪೂರ್ತಿ ICRM we have been preparing our people for this year of Jubilee. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And I would like to request your 5 more minutes. ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷಗಳು. Okay. So I travel to different branches and all these things. Now only I'm just presenting in our church. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅನೇಕ ಅಂಗ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೂಬಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So in this year we have some plans. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. I don't know that PPT that is available like that. Okay, I'll tell yes, see that 50 SORs, School of Revivals, are being conducted all across the nation, and also we are planning to have a couple of School of Revival in Sri Lanka. ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 50 ಉಜ್ಜೀವನದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Yeah, we are also exploring the opportunity in other nations where we have an access to have this SOR, School of Revival, to carry this vision and spread this vision, share this vision, motivate the people to pray for ನಮ್ಮ revival. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ SOR ಉಜ್ಜೀವನದ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And we are identifying 50 next gen leaders all over, right, in all of ICRM. ICRM ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ 50 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And during the celebration of the Jubilee, these 50 will be commissioned for the next 10 years of active mission. ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಈ 50 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಬರುವ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. This is an intensive training for this 50 young leaders, online, offline, meeting with some generals whom God has used in Indian mission, and also reading assignments and field visit,
hardest part of the mission field visits, several other things. ಈ 50 ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ 50 ನಾಯಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅನುಭವಸ್ಥ ಹಿರಿಯ ದೇವ ಸೇವಕರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಠಿಣ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. Okay, the first one is 50 SORs. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು 50 SORಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜೀವನದ ಶಾಲೆಗಳು, School of Revival. ಉಜ್ಜೀವನದ ಶಾಲೆಗಳು. Okay, the second one is the 50 next generation leaders to be raised, trained and to be commissioned. ಎರಡನೇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 50 ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. The third one is the Feast of Jubilee. ಮೂರನೇದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉತ್ಸವ. God willing, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ we are going to have our Jubilee celebration at Jebathotam, where Father Beckman's center is there, Kalayar Kovil, Jebathotam, 5th to 7th of April 2027. 2020-27 ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 6, 7 ಈ 3 ದಿವಸಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಬರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಜಬಂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಬಿಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Amen. From everywhere, all of ICR, Orissa, and Northeast, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, right? All of us, the representation and the core people are going to gather in Jebathotam. ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ, ಕೇರಳದಿಂದ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಾದಂತಹ ಹಲವರು ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Father Beckmans is going to be our special guest for these 3 days. ಈ 3 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಫಾದರ್ ಬೆಕ್ಮನ್ಸ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. And also the entire Jebathotam campus has been given to us for these 3 days. ಈ 3 ದಿವಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಬತ್ತೋಟದ ಆವರಣವನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So we just give an invitation to you all right now. Block these days, 5th to 7th of April 2027. No plan to apply a leave or something, and we have to plan the travel and to be there for the Jubilee celebration, and it's another prophetic alignment. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2027 ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 6, 7 ಈ 3 ದಿವಸಗಳು ನೀವು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. ರಜೆ ಹಾಕುವಂತವರು ಈಗಲೇ ರಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಈ 3 ದಿವಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, we will keep talking about it in the days to come in our leaders meeting. In the council, leaders also will explain to you, and all these things will happen. ಮುಂಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾಯಕರ ಕೂಟ ಕೇರ್ಸಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ and our leadership, National Executive Council gathered couple of times. ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು NEC ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. Our boards, Karnataka and Tamil Nadu boards gathered. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. And we planned and estimated budget for all this the whole year. These 3 things: School of Revival, training of next generation leaders, and the Feast of Jubilee in Jebathotam. It's 25 lakhs. ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ಉಜ್ಜೀವನದ ಶಾಲೆಗಾಗಿ, 50 ನಾಯಕರನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಜೂಬಿಲಿಯ 3 ದಿವಸಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚ 25 ಲಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. It's just like a giant elephant. ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆನೆಯ ಹಾಗಿದೆ. How will you put an elephant into your fridge? ಸಾರಿನಾ? How will you put elephant into your fridge? ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಡ್ತೀರಿ? Come on, you know that. ಹೇಳ್ರಿ. Somebody said just open the fridge and put the elephant. ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಡೋರ್ ನ ತೆಗಿರಿ, ಆನೆನ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳ್ರಿ. But my question is, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, your fridge is an elephant size? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದು ಆನೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಾ? Right? But you can cut it into pieces. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ತುಂಡರಿಸುವುದಾದ್ರೆ then you can just store it. Like it's a simple idea. So this 25 lakhs we are going to cut into pieces. ಈ 25 ಲಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. You see, this is a simple math for us to understand, to reach our desired
destination. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. If we have 100 donors who would pay 25,000 each, our goal is reached. 25,000 ಕೊಡುವಂತ 100 ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ Right. 25 ಲಕ್ಷದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು Or ತಲುಪಿದ all ಹಾಗೆ. over ICRM, 1,000 people, if they give 2,500 each, our goal is reached. ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ICRM ನಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ 1000 ದಾನಿಗಳು So ಮುಂಬರುವುದಾದರೆ according to the 25 ಲಕ್ಷದ ಗುರಿ ability, ತಲುಪುತ್ತೆ. according to the capacity, according to the financial blessing that you enjoy, you can choose your amount. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. So how we have done so far? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, Go to the next slide, please. Okay. So far, individual donors who have pledged 5,33,000. Churches, ICRM, different churches that have pledged, it's 6,85,000. So as of now, 12,18,000 have been pledged. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವರು 5,33,000. ಸಭೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ನೋಡುವಾಗ 6,85,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 12,18,000 Amen. Do we have a next slide? Or this is the last one? This is the last one. Okay, this is the picture that we have as of now. ಈಗ ಅಂದಾಜು ಚಿತ್ರಣ ಇದಾಗಿದೆ. Right? So I go to different churches of ICRM, speak about it. Now, when I preach the message, I don't drain. But when I talk about this, I feel drained. ನಮ್ಮ ICRM ನ ಅಂಗ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿ Drain ಆಯಿపోದೆ. ನಾನು ದಣಿದು ಹೋಗಿ Not ಬಿಡ್ತೇನೆ. drain. ನಾನು ದಣಿದು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. So in all the churches I told this, here also I tell, Pastor, pastor, இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க. I will pay all this 25 lakhs with one check. Appa, my job is over. ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪಡದೇ ರಪ್ಪಾಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ 25 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು But the ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. thing is, when you give a check, you have to have a balance in your bank. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Okay. Right. We can just have a share, like we want to give the slip to each one's hands. Actually, we wanted to take time in the service itself, but you can take it prayerfully. You can decide at your home, and when you come back next Sunday, please bring it. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮರೆಯದೆ ತನ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. So let your contribution be a part of this. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ದಾನ ಇದರ ಒಂದು ಪಾಲಾಗಿರ್ಲಿ. And you will receive the receipt for this contribution. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ದಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. And it would be accounted in a separate bank account. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರುತ್ತೆ. So if you need if you are transferring to the regular church account, let us know so that money would be deposited back into the designated account. ನೀವು ಈಗ ಇರುವಂತ ಚರ್ಚ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಜೂಬಿಲಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Joel is around? Joel, is he around? Okay, let's all stand on our feet. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ. You just pray about it. What's going to be your family's contribution towards this jubilee? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಜೂಬಿಲಿಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So normally when you come to the next Sunday, right, majority of the people normally used to forget about everything what happened on the previous Sunday. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. Right. So you keep, there is actually the two parts. ಇಲ್ಲಿ The first part is for you,
The second part, the smaller one, is for us to have our team to work on to coordinate. ಇಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಭಾಗ ಅದು ನೀವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತಂಡದವರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, we'll pray and close now. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ. Thank you, Lord. Rajesh, can I close? Okay, that's fine. Okay. Yeah, let's all just lift up our hands now. Once again, I'm going to request Joel to blow the trumpet. We are going to shout the praises to God. ಈಗ ಜೋಯಲ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಬನ್ನು ಊದುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ. Thank you, Lord. ವಂದನೆಯಪ್ಪ. Come on, clap your hands and give the glory to God. Shout of praises. Shout of praises. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ. This is the year of Jubilee. ಇದು This is ಜೂಬಿಲಿ the year ವರ್ಷ. of Jubilee. ಇದು ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷ. This is the year of liberty. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರ್ಷ. This is the year of favor. ಇದು ದಯೆಯ ವರ್ಷ. This is the year of restoration. ಇದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವರ್ಷ. This is the year of Jubilee. ಇದು ಜೂಬಿಲಿಯ ವರ್ಷ. Hallelujah. 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 Father, we thank you so much for taking us all these 49 years, different generations journeyed together. In this year, this generation will live and testify what you have done in the last 49 years. ದೇವರೇ, ಕಳೆದ 49 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Father, we thank you for your love. ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ We ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. understand your heart is a heart of redemption. ದೇವರೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ವಿಮೋಚಿಸುವಂತ You are God ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. of restoration. ನೀನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ We pray ದೇವರಾಗಿದ್ದೀಯ. that in every single life, every individual life, ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ in ಜೀವಿತಗಳಿಗಾಗಿ every ನಾವು individual ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. family, ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. they will experience this jubilee. ಇವರು ಈ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. Let there be a joy of celebration. ದೇವರೇ, ಆನಂದದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇರಲಿ. Father, each one will see the things that they have lost have been restored back. ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಳಕೊಂಡದನ್ನ ಮರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. Bless your people, bless the families. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. We give you the glory, give you the honor, we give you all praises. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಘನತೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' precious name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Come on, everyone would say, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ Amen. ಆಮೆನ್. Amen. Amen. ಆಮೆನ್. May the grace of the Lord Jesus Christ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ the ಕೃಪೆ, love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, the fellowship of the Holy Spirit ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು abide with each one of us now and forevermore. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Come on, turn to your left and right and shake your hands with your friends and say, Happy Jubilee Year. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಜೂಬಿಲಿ ಇಯರ್ Happy ಎಂಬುದಾಗಿ. Year of Jubilee. ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. God bless you.